नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आउ किछि नुआ विषय वस्तु नै आज्ञा आजिर विषय वस्तुटी मु एक कहानी रु आरंभ करिबी। आज्ञा थरे कोन हैला ना जणे बहुत बड़ राजा थिले तांकर दरबार को दिने दुई जण व्यक्ति आसिले एवं सेमाने कहिले जे महाराज आमे खूब सुंदर वस्त्र तैयारी करि पारू। आमे अनेक गुडिये राजा को खूब सुंदर सुंदर वस्त्र तैयारी करी उपहार करी आसिछु। आपण जदि आमको अनुमति देबे आमर इच्छा जे आमे आपणको पई मध्य खूब सुंदर वस्त्रटीए तैयारी करी आपणको उपहार देबू किंतु सेतिपई आमको किछि जिनिस दरकार आउ आपण से जिनिस सब जोगे दे आमको जदि अनुमति देबे ताहले आमे आपणको पई खूब सुंदर विचित्र पोशाकटीए तैयारी करी आमे जिबू जहा कि कोनोसी राजा पाखरे नथिबो। एवं आउ गोटे कथा होची आज्ञा जे आमे जो पोशाकटी तैयारी करिबू ताहा एमिति चमत्कारी पोशाक जे ताहा केवल ज्ञानी लोकों को ही देखा जीवो। जो माने ज्ञानी जो माने पंडित जहाँ पाखे बुद्धि अच्छी बुद्धिमान व्यक्ति से मान को ही देखा जीवो। जो माने मूर्ख आज्ञा से मानकु से पोशाक देखा जीवो नाही। एमिति चमत्कारी पोशाक आमे तैयारी करू। ताले राजा कहले ठीक अछि जदि एते बढ़िया चमत्कारी पोशाक आपण तैयारी करछंती मु आपनको अनुमति देउछि तैयारी करंतु आ आपनको कोन दरकार आपण कहंतु मु सब जिंस जोगे देबी। सेठु सेमाने कहले महाराज आपण तो एते बड़ राजा आपनको पय आमे कोन सूतारे तैयारी वस्त्र आमे देबाकू चाहुनाउ। आपण हमकू हीरा नीला मोती माणिक्य सुना रूपा सब मूल्यवान जिनस सब दियंतु आमे सुना सूतारे ताको तैयारी करिवो एवं सेतेरे हीरा नीला मोती माणिक्य खंजी आपण सुंदर पोशाकटी तैयारी करिवो एवं आमको से पोशाकटी तैयारी करिया प्राय मासे समय लागिवो आमर रहिबा व्यवस्था कर दियंतु। सेठु राजा कहले ठीक अछि। राजा कोन कहले सेमानको पय रहिबा व्यवस्था कर देले। तापरे सेमाने कहले आज्ञा प्रतिदिन आपण आसी एई पोशाक तैयारी कार्य टी देखी देखी जाउथिबे जे केते दूर हैला कोन हैला आ आपनको सेटा केमती लागुची। राजा कहले ठीक अछि। सेठु सेमानको रहिबा व्यवस्था कर देले तांको सब जिंस सुना रूपा हीरा नीला मोती माणिक्य सब सेमाने जहा चाहिले तांको सब जोगे दिया गला। तापरे प्रतिदिन कोन हुए ना राजा तांकर परिषद वर्ग को धरी देखिबा को चाहती पोशाक तैयारी। आज्ञा जेतेले राजा देखिबा को जाहंती गोटे दिन सेमाने कहिले जे आजिटु पोशाक तैयारी काम आरंभ होई गला। किंतु राजा प्रतिदिन जाती देखते सेठी किछि पोशाक नाही। सेमाने खाली हाथ को एमती 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 कोन करूछंती किंतु किछि सेठी पोशाक नाही। बुणिला भलिया सेमाने करूछंती किंतु पोशाक नाही। किंतु राजा कहि पारंतिनी जे एठी पोशाक नाही बोली काहे कि राजा जदि कहि देबे एठी पोशाक नाही सेमाने कहिछंती जे मूर्ख हेतिबो ताको पोशाकटी देखा जिवो नाही जे ज्ञानी हेतिबो ताको ही हम पोशाक देखा जिवो। तेणु राजा डरंती मु जदि कहि देबी एठी पोशाक नाही अन्य मानकु जदि देखा जाउथबो सेमाने जानि देबे जे राजा मूर्ख। तेणु राजा चुप रही जाती कहते हाँ बढ़िया होती पोशाकटी बहुत सुंदर होती आपण मैंने आगु को बुणी बुणी नियंतु। अन्य मानक अवस्था मध्य ठीक सेमती आज्ञा से पोशाक देखा जाए ना कि से भयर कहती ना कहीं अन्य को देखा जाऊथबो। आमे जदि कहबू पोशाक देखा जाऊ ना ताहले से आमको मूर्ख भाविबे। से कहते खाली ज्ञानी व्यक्ति की पोशाकटा देखा जीवो मूर्ख व्यक्ति को देखा जीवनी। तेणु आमे जदि कहबू देखा जाऊ ना तामाने आमे मूर्ख से आमको मूर्ख भाविबे। एई भयर आज्ञा काहा को देखा जाऊ ना किंतु केही काहा कहूना जे देखा जाऊ ना बोली समस्ते भावुचंदी मते सिना देखा जाऊनी आउ काहा देखा जाउथबो हुए तो मु मूर्ख होइथिबी मु जदि कहिदेबी समस्ते मते मूर्ख भाविबे। सेतिपई केही कहूना समस्त वाह वाह कि बढ़िया सुंदर पोशाक कि चमत्कार पोशाक कि बढ़िया बनौचंदी बना बना एमती आज्ञा गोटे मास पुरी गला। मासे पर जेतेबेले राजा परिषद वर्ग गले देखिले किछि पोशाक नाही किंतु केही कहूना पोशाक नाही बोली समस्त कहते गोटा चमत्कार हिची पोशाकटी। से समय से कहले आज्ञा आपणकर पोशाक तैयारी काम सरीगला एवं आमे जीवा पूर्व आपन पोशाकटी पिंधे देबू। आपण एई पोशाकटी पिंधि राज्य परिभ्रमण करंतु आपणकर नगर परिभ्रमण करंतु। करबा द्वारा आपणकर कोन लाभ हबो ना आपण जानि परिबे आपणकर राज्य रे के ज्ञानी अछि एवं के मूर्ख अछि। केना आपण बुलिबा समय रे आपणकर पोशाकटी की जिए देखि न पारला से मूर्ख एवं जे देखि पारला से होछि ज्ञानी। आपण जानि परिबे आपणकर राज्य रे केते ज्ञानी अछंती केते मूर्ख अछंती। राजा कहले ठीक अछि। तापर आज्ञा से माने कोन करले राजा जो पोशाक पिंधिथिले से पोशाक को काढी तांको निज तैयारी पोशाक पिंधेला भलिया आज्ञा अभिनय करिले। किछि पोशाक नाही किंतु से माने पिंधेला भलिया अभिनय करिले। राजा देखुचंदी से निजे स्वयं संपूर्ण उलग्न किंतु से कहूना जे मु पोशाक पिंधि नाही केना पोशाक दिसुने बोली जदि के जानिबो ताले राजा को मूर्ख भाविबो। अन्य माने भी आज्ञा देखुचंदी राजा संपूर्ण उलग्न किंतु केही कहूना जे राजा उलग्न कहीं जदि पोशाक दिसु नाही बोली हबो ताले से माने मूर्ख गण रे परिगणित हेबे। समस्त कहते चमत्कार पोशाक बढ़िया सुंदर पोशाक वाह वाह वाह
ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାଙ୍କୁ ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧେଇବାର ଅଭିନୟ କରିଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ମାସରେ ସବୁ ଜମା କରିଥିଲେ ସବୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଠକ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ତାଙ୍କ ପରିଷଦ ବର୍ଗକୁ ଧରି ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଦେହରେ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ରାଜା ଉଲଗ୍ନ ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯିଏ କହିବ ସେ ମୂର୍ଖ ପରିଗଣିତ ହବ। ସିଏ ଭାବୁଛି ମତେ ଦିଶୁନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଶୁଥିବ, ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବି, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ପଣ୍ଡିତ, ଇଏ ମୂର୍ଖ, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ଦିଶୁନି ତାକୁ ଦିଶୁଥିବ, ସିଏ ଭାବୁଛି ମତେ ଦିଶୁନି ତାକୁ ଦିଶୁଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନେ ଯୋଉ କହିଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଭଣ୍ଡମାନେ କହିଦେଇଥିଲେ, ଠକମାନେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୂର୍ଖ ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶିଶୁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କୂଟ କପଟ ଛଳନା କିଛି ନଥାଏ, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଲୋଭ ନଥାଏ। ସେ କାହାକୁ, କାହାର ଧନ ଅଛି କାହାର ନାହିଁ, କିଏ କୌଣସି କେଉଁ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶିଶୁଟି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ସେ ଧନୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ଗରିବ ହେଇଥାଉ, ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ସେ କେତେ ଛୋଟ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶିଶୁଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। ଏବଂ ଶିଶୁଟି ସବୁବେଳେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହା କହେ ସେଇ ସତ କଥାଟି ସେ କହିଦିଏ। ସେ ଡରେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଖୁବ୍ ଧନୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ଇଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛି। ସେ କାହାରିକି ଏ ଜିନିଷ ଶିଶୁ ମନରେ ନଥାଏ। ସେ ଖୁବ୍ ସରଳ, ଖୁବ୍ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସତ କହିଥାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତେଣୁ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେ ତାଳି ପିଟି ହସି କହିଛି, ଆରେ ରାଜା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜାର ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିଲେ ଉତ୍ତରୀଟି ସେଇଠୁ ଧରି ଆଣି ନିଜ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହଁ ମତେ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିଲେ ହଁ ଆମକୁ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ବାହା ବାହା କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ଡରରେ ଯେ ଯଦି ଆମେ କହିଦେବୁ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଗଣରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଷାକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶିଶୁଟି କହିଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାର ରିଏଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣି ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୁଚଉଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ 2 ଜଣ ଠକି ଦେଇ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀଟି କହିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁନା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସତ୍ୟ କୋଉଠି, କୋଉ ଜିନିଷଟି ସତ ଠିକ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମକୁ ଜଣାଏ। କାହିଁକି ନା ମନ ଆମକୁ ପରିଭ୍ରମିତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେବେ ପରିଭ୍ରମିତ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ କୋଉଟା, ଭୁଲ କୋଉଟା, ସତ କୋଉଟା, ମିଛ କୋଉଟା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଆମେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଟାର ପଦପଦବୀ ଦେଖି, ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଆମେ ସେଠି କହିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତା ପାଖରେ କେତେ ଧନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ପଦପଦବୀ କେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ସରଳ ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହସି ତାଳି ପିଟି କହିଦେଲା ଯେ ରାଜା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ନାହିଁ ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି କହିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ସତ କହିପାରିବେ,
ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କୁସଂସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପଦପଦବୀ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦଟିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିବାକୁ ଡରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବେ, ଏଇ ଶିଶୁଟି ପରି ନ ଡରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯଦି ସତ କହିବାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ, ସତ କହି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ମରିବାକୁ ବି ପଛେଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରୁ, ଏ ସମାଜରୁ, ଆମର ଯୋଉ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଶିଶୁଟି ପରି ସତ କହିବାକୁ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ। ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛି ଦଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧତ ଭାବୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଭାବୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭାବୁ, ଆପଣ ସତ କଥାଟି କହିବାର ସତ୍ସାହସ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପରି। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ସମାଜରୁ ବହୁତ କିଛି କୁସଂସ୍କାର, ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।